حافظ. قرآن کا محافظ کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. تو قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. قرآن کا تحفظ اللہ کی ذمہ داری. تو قرآن کی حفاظت جب اللہ کر رہا ہے تو قانون اسلام قرآن کا دیا ہوا ہے, اس کی حفاظت میں اللہ ہی کرے. کوئی حکومت, کوئی حکمراں, کوئی حاکم اگر یہ چاہے کہ قرآن کے قانون میں کوئی ترمیم کر دے تو اس کے بس کی بات ہے. یہ اس کے بس کی بات نہیں. یزید نے چاہا تھا قرآن کے قانون میں ترمیم کرنا, حسین کو اللہ نے آگے بڑھا دیا. حسین کو اللہ نے آگے بڑھا دیا. حسین مصطفیٰ کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے, قانون الہی میں ترمیم کی جا رہی ہے, ناموس مصطفیٰ کو تباہ کیا جا رہا ہے. حسین آگے بڑھو, اپنی چھاتی آگے کر دو. حسین آگے بڑھو, بیٹے پیش کر دو. حسین آگے بڑھو, بھتیجے آگے کر دو. حسین آگے بڑھو, اپنی گردن آگے کر دو. تو دوستوں بزرگ کو یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت ہے, اللہ اپنے قانون کی حفاظت فرمائے گا. دلی میں بیٹھ کر یا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی قرآن کے تقدس سے کھلواڑ نہیں کر سکتا. قرآن سے کھلواڑ کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جائیں. لیکن قرآن کی حکم سلامت اور باقی رہے انشاءاللہ, اور صبح قیامت تک باقی رہے. اس لیے کہ قرآن کے قانون کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما ہے. یہ قانون الہی ہے. قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے. قرآن کا قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ. بولتے دور سے اللہ نے بنایا ہے. تو اس میں چینجنگ یا ترمیم کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے, کسی بندے کو نہیں ہے. بندے کو اس کو فالو کرنا, اس کے عمل کرنا. تو قرآن کا قانون جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو بندہ اس میں کیسے ترمیم کر سکتے ہیں؟ تمہارا قانون سنویدھان میں بنتا ہے تو قوم بدلتے ہو, لوگ اس کو چینج کرتے ہو, تم اس کو قانون کو بناتے ہو, بناتے ہو کر بدل دیتے ہو. اس لیے وہ تمہارا بنایا ہوا قانون ہے, تم اسے بنا سکتے ہو, بگاڑ سکتے ہو. اور قرآن کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ نے بنایا ہے, اس میں ترمیم کا اختیار سے بننا ہوا ہے. پڑھنے سن کر درود پاک اللہ صدی مداری کریں. شفیع اللہ علیہ مولانا کی باری 2 منٹ کے لیے آیا. میں اپنا ایک واقعی باتیں کرتا ہوں. علماء ملت اسلامیہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کے آئین نے کسی طرح کی ترمیم یا تنصیب کا حق کسی انسان کو نہیں. نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور قرآن کے آئین سے ٹکراتی نہیں. مسلمت القذاب اسود, اور ایک دور ایسا آیا جو ثانی زمانے میں دین الہی کی فتنہ برپا ہوا. سیدنا امام احمد بن حنبل کے رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں معتدلی پر فتنہ برپا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جوان مرد اور ایسے ایسے باہمت مومنین کو ان کے سامنے کیا. سیدنا امام بن حنبل معتدلیوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن خالق کا کلام ہے. بولیے, قرآن خالق کا کلام ہے, حادثوں فانی ہونے سے پاک ہے, اور مخلوق حادث سے بنا ہونے ہے. یہ عقیدہ تھا معتدلیوں کا کہ قرآن فنا ہو جائے گا. امام بن حنبل نے کہا نہیں, قرآن خالق کا کلام ہے, حادث سے فانی ہونے سے پاک ہے, اللہ کی طرف. ایسا ہوتا تو علماء پہنچے کہا حضور آپ ایک مرتبہ کہہ دیجیے زبان سے, اور رخصت ہے اب کو اپنی جان سے کاٹی دیتی. امام بن حنبل نے کیا فرمایا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم, اگر شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک ساری دنیا کہے کہ قرآن مخلوق ہے, لیکن احمد بن حنبل کے جسم میں جب تک آخری سانس ہے, قطرے خون ایک باقی ہے, اس وقت احمد بن حنبل یہی کہتا رہے گا قرآن خالق کا کلام ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے, اور ہم سے فانی ہونے سے پاک. قرآن کے تقدس بچانے ایک دور ایسا جو قرآن کے تقدس بچانے کی مدد کی طرف گھسانے آ گیا. پھر ایک دور آیا ملاؤں کی شکل میں قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے لوگ پھر دنیا میں آئے, ہندوستان میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرمایا جس میں صرف قرآن کی تقدس کی حفاظت ہی نہیں کی, بلکہ ہمیں عشق رسول کا سبق بھی پڑھا.
مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا پیغام دیا. اس مقدس ذات کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ سیدنا محمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ السلام، جس نے ہمیں قرآن کے تقدس کا سچا سبق دیا، قرآن کی آئین کو صحیح طریقے سے پہنچنے کا مذہب سکھایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے تقدس کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن جو بھی بچتا ہے ہم قرآن کے اوپر اپنا قربان کریں. اور میں ہمارے کرام سے اپیل کروں کہ جہاں ہم عوامی میٹنگیں دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ اسلامی خواتین میں یہ جذبہ پیدا کہ میرا موقف ہے کہ مسلم عورتیں باقاعدہ احتجاج پروگرام کریں اور وہ باقاعدہ اپنے دستخطی مہم خود عورتیں چلائیں، اور حکومت ہند جو اس وقت اسلام دشمنی پر آمادہ ہے، اسلام کے تقدس کو پامال کرنا چاہتی ہے، اس کے سامنے مسلم خواتین اپنا موقف پیش کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی عظمتوں کا کی حفاظت کرنا ہم جانتی ہیں، ہم اسلام کے تمام آئین کی کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہیں اور ہم ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گی. اگر ضرورت ہوئی تو ہم جیل بھریں گے، ضرورت ہوئی تو ہم اپنے سر کی قربانیاں پیش کریں گے، لیکن اسلام کے تقدس کو پامال نہیں. مسلم عورتیں آگے ہیں، مسلمان عورتیں ہم اپنے گھروں میں جائیں اور تو کہتا بیداری پیدا کریں، انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. تمام مسلم عورتیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے، تمام مسلم عورتیں اپنے گھروں میں اسلام کے لیے بیداری پیدا کریں اور قانون جس کے ساتھ کھلا اطلاق کیا جا رہا ہے اطلاق نہیں ہوگا. اس دور تھا آج سے پہلے جو مسلم فلسفہ کو کرتے ہوئے اب ساتھ سے ہم کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں 4 شادیاں تو ہم بیٹھے ہیں، 4 قدم مسلمان کرتے ہیں اور بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں. مسلمانوں کی نسلوں کی زیادتی سے لوگ پریشان ہیں. مسلمان 4 بیویاں رکھتا ہے، بہت سارے بچے پیدا کرتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میں نے کہا تم بھی کوئی قانون بنا لو، 6 شادیاں کر لو، 8 کر لو. میں اس وقت اتفاق کرتا مسلمان 1 بیوی رکھتے تھے تو پریشان، 1 بیوی جس کے ہے جھگڑا دن اور رات ہے، 1 بیوی جس کے ہے جھگڑا دن اور رات ہے، اور 2 بیویاں جس کے ہے جھوٹا مکی رات ہے، 2 بیویاں جس کے ہے جھوٹا مکی رات ہے، اور 3 بیویاں جس کے ہیں رات کی سوغات ہے، اور 4 بیویاں جس کے ہیں لاشا ہفتوں رات ہے. اسلامیہ میرے پاس اب وقت نہیں، میں درسوں کو پاٹ کرتا ہوں فرمائے کرام کی کہ حکم بنا حاضر آ گئے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مسلمان مردوں میں یہ جوش اور بیداری پیدا ہوئی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کو یہ جوش اور بیداری پیدا کریں اور انہیں باقاعدہ دیوار بنا کے حکومت کے سامنے کھڑا کریں. کچھ ضمیر فروش عورتیں، کچھ ضمیر فروش مرد اسلامی قانون کے خلاف حکومت کے پاس اپنا میمورنڈم لے کے گئے. ہمیں پردہ نہیں چاہیے، ہمیں بے حیائی کے ساتھ گھومنا ہے، ہمیں 3 طلاق نہیں چاہیے، ہم بے حیائی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. کسی نے بتایا 50,000 اپلیکیشن پہنچے ہیں، رات میں مولوی صاحب نے بتایا 3 لاکھ اپلیکیشن پہنچے ہوئے. میں کہتا ہوں دوستوں بزرگوں، ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان آباد ہیں. کتنے؟ 35 کروڑ مسلمان ہیں. 35 کروڑ مسلمانوں میں سے کم از کم 3 کروڑ مسلمان عورتیں اپنے میمورنڈم اس حکومت کے پاس پہنچائیں گی اور کہیں گی کہ ہم اسلام کے قانون کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اسلام کے قانون کی عزت کرتے ہیں اور اسلام کا قانون بحال رہے گا. دنیا کی کوئی حکومت اسلام کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کو قبول کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسلام کے حق پیدا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلک عطا کیا ہے، جو راہ اسلام عطا کیا ہے، اس پر ہم سب کا عمل بنائے. ہمارے لیے اللہ واہ فرمان السلام. کلمات کے ہم کافی کی طرف کو اور شیزہ فرما رہے ہیں.
ہمارے آج کے مہمان خصوصی امیر القلم خطیب شہید حضرت علامہ یاسین اختر کشکاری دارالقلم دہلی سے بھی تشریف لا چکے ہیں اور شیر سنیت مجاہد دورہ عالی جناب فرحات سید نوری بانی رضا اکیڈمی کوکری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ آج کا رحمت و نور بھرا پروگرام باضابطہ طور پر اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے رواں دوا ہے۔ علامہ موضوع کا بھی ہمیں اور آپ کو بتا رہے تھے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ خاموش بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شرما کیا تجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلم پرسنل اللہ، مسلم پرسنل اللہ، اسلام، قوانین اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور نوکری کے خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ عظیم الشان پروگرام اور میں تو کہوں گا کہ نمرا کی سرزمین پر بولی گلزاری اشرفیت و قادریت قائد اہل سنت قیادت کا جنہیں حق بھی حاصل ہے اور قیادت کا مکمل جملہ ان پر فٹ ہوتا ہے، جنہیں ہم اکثر و بیشتر شہزادہ شہید رہ مدینہ حضرت علامہ سید معین اشرف صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نمرا کے عوام اسی ایک قائد پر پورا نمرا کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں پیارے آپ اپنے گھریلو معاملات میں کسی دوسرے قائد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے بڑے ہیں، آل رسول ہیں، ان سے مشورہ لینا یہ ہمارا اور آپ کا فرض عین ہے، لیکن یہ ایک دل چپتا ہوا ایسا کچرا ہے کہ جو ہماری اصلاح کی دھجیاں بکھیرنے پر آمادہ ہے۔ اس پر مسلمان علماء اور خاص کر نمرا کے علماء ایک دم ثبوت اختیار کیے ہوئے یہ مانا دارت۔ یہ تو وہی بیگرامی وقار علی جناب نعیم بھائی اور ہمارے بہت ہی جگری دوست اور بہترین نمرا کے صحافی علی جناب انور الحق خان صاحب جو بھی غائب ہیں اس پروگرام سے، وہ اور یہ ناظرین جمال احمد صدیقی، کیا نمرا میں انہی تینوں لوگوں نے یہ درد محسوس کیا کہ بھیونڈی میں بھی آقا علیہ السلام کے پروانوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دے دیا، رابوی میں بھی آقا علیہ السلام کے شہزادیوں نے اپنی پروانگی کا ثبوت پیش کر دیا۔ تو نمرا کی سرزمین ہی ایک سرزمین ہے کہ جہاں پر دیوانگان حسین کی آبادی نہیں ہے، ان کو بھی جگایا جائے۔ آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ قانون شریعت جس میں ہم اور آپ شرکت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستوں خون حسین نے ہمیں ہمیشہ حدیث کے لیے پیغام دے دیا ہے، اس لیے سمجھایا کہ شان آمریت کچھ نہیں، یہ آمریت کی حکومت ہے، یزیدی ضد اس کے اندر مکمل طور پر پایا جا رہا ہے۔ جس نے سمجھایا کہ شان آمریت کچھ نہیں،
قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، دل غنی ہے گھر تو یہ، دولت حکومت کچھ نہیں، دل غنی ہے گھر تو یہ، دولت حکومت کچھ نہیں، ذہن کا ایک خوشنما دھوکہ ہے عشرت کچھ نہیں، اور خون سے جس نے کیا تحریر اس عنوان کو، جان دے کر بھی بچا لو غیرت ایمان کو، جان دے کر بھی بچا لو غیرت ایمان کو۔ مسلمانوں، غیرت ایمان ہی کا تقاضا تھا کہ نواز رسول نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا اور غیرت ایمان کو نیلام نہیں ہونے دیا۔ اے مبارک مسلمانوں، اگر غیرت ایمان آپ کے اندر رزق ذرہ برابر ہی باقی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام سے اچھا پیغام لے کر کے آپ جائیں گے۔ آج یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آخرکار یکساں سول کو کسے کہا جاتا ہے، طلاق ثلاثہ کا حق کسے دیا گیا ہے، حکومت کا جانے طلاق کسے کہتے ہیں، جس کے ہاں نکاح ہی نہیں ہے، جو بغیر نکاح ہی کے اپنی عورت کو ایک دنیا کی بیویوں کو عورت بنا لیتا ہو، وہ طلاق کا مسئلہ کیا جانے۔ لیکن مین مقصد یہ ہے اس کا، یزیدی خون اس کے رگوں میں گردش کر رہا ہے اور وہ اسلام کے شہزادوں کو اٹھا رہا ہے کہ ان کے ذہن کو منتشر کر دو تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونے پائے، وہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ مین مقصد حکومت ہند کا یہ ہے۔ مسلمانوں، غور طلب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب مہذب ہے کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس دنیا کے اندر آتنکواد کتنا زبردست طور پر پھیلا ہوا تھا کہ خود اپنے جنگلے ہوئے بچی کو انسان اپنے ہاتھوں سے درگور کر دیتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، باپ اپنے ہاتھ میں بچی کو لیتا اور لے جا کر اپنے ہاتھ سے گڈھا کھودتا اور زندہ بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ اس دنیا کی تاریخ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کرتا، مر جاتا، تو پتی کے چتا پر زندہ عورت کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جاتا۔ یہ اس ہندوستان کی سرزمین کا معاملہ ہے۔ لیکن جب قانون شریعت نافذ ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پیغام رب ذوالجلال لوگوں کے کانوں تک پہنچایا تو یہ قانون شریعت اور مسلم پرسنل لا ہی کا دین ہے کہ اب زندہ لڑکیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ زندہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کی شادی اسلامی رواج و رسم کے مطابق جب کی جائے تو اس کے وارثین کو وصی حق کا ثواب دیا جائے گا، اس کے والدین کو وصی حق کا ثواب دے دیا جائے گا، بیواؤں کو ابھاگن نہیں مانا جائے گا، زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا، عدت گزارنے کے بعد وہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ مقام دے دیا۔ یہ مسلم پرسنل لا کا معاملہ تھا، اسلامی شریعت کا قانون ہے جاری۔ اور جس کے یہاں جلانے کا رسم و رواج ہو وہ ہماری شریعت کی حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن معاملہ یہ ہے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ مسلمانوں، جب یزیدی فتنہ اٹھا ہے تو ہمیں شان شبیری اور کردار شبیری ہی پیش کر کے اس یزیدی فتنے کو پامال کرنا ہوگا۔ اور اس میں خاص کر ہمارے علماء کرام اور خاص کر میں معتبرہ گزارش، یہ کوئی تنگ نہیں کر رہا ہوں، یہ معتبرہ گزارش میری ہے گمراہ کے علماء اہل سنت سے کہ ایک ایسا اسٹیٹ بنایا جائے، ایک ایسی تنظیم بنائی جائے کہ ہم امت کو جب بیدار کریں گے تب امت بیدار ہوگی۔ جب علماء ہی سو جائیں گے تو امت تو بہرحال مطلوب کار ہے، دنیا میں لگی ہوئی ہے امت تو بہرحال ہو جائے گی۔ یہ ہم علماء کا کام ہے، کیونکہ ہم وارثین انبیاء ہیں، ہمیں اسی لیے انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے کہ ہم کردار آقا کریم علیہ السلام اس میں رسول کو امت تک پہنچائیں۔ درد اسلام سب سے پہلے ہمارے دل میں پیدا ہو، اور جب درد اسلام ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوگا، حب اسلام ہمارے دل میں سب سے پہلے نہیں پیدا ہوگا، تو وارثین انبیاء کا مقام ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا ہے۔ لہذا میں معتبرانہ گزارش کرتا ہوں اپنے علماء کرام سے کہ جب کبھی بھی
آپ کو ملی بیداری کے لیے بلایا جائے، شادی اور ولیمہ کی معاملہ ہو تو آپ آئیں یا نہ آئیں، تاخیر میں آئے چلے گا، لیکن جب ملی بیداری کا معاملہ ہو تو آپ وقت سے پہلے اور آواز دینے والے کے کافی سے کافا ملا کر جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کاروانی محبت، یہ کاروانی اسلام روز بروز آگے ہی بڑھتا رہے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اب مقرری عظیم آپ حضرات کے سامنے خطیب اہل سنت، خطیب حافظ الحدیث حضرت علامہ حافظ القاری عطا اللہ تعالی، خطیب امام سنی جامع مسجد مورا اسٹیشن کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت والا 10 منٹ کے لیے تشریف لا کر اپنی نورانی کلمات سے ہم سامعین کو محسوس کر رہا ہوں۔ السلام علیکم کبھی ہاتھوں میں ادب دیتے ہیں، بارش کبھی موتوں میں قدم رکھتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں جدیدی فتنے، ہر دور میں شخصیت جنم دیتے ہیں۔ درود اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بابا سے بلا سب بار پڑھنے کی سعادت ہے، حافظ طرف پڑھیں اللہم صل علی حبیبنا نبینا مولانا محمد ماضی خود والطرف واضح وقت سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ بات تمام ہندوستان کے باشندگان سے نہیں رہتی کہ اس وقت اس کرب و بے چینی کے ماحول میں ہمیں گزار دیا گیا اور ہمارے دینی و عائلی مسائل اس طریقے سے الٹ اور پھیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت مطہرہ میں اس مضمون انداز میں مداخلت کرنے کی جدوجہد دشمنان اسلام نے کرنا شروع کر دیا، اس کی ترغیبی کے لیے مسلم پرسن اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو متحد اور متفق ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنے والوں نے کیا اس وقت میں اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہم انسانوں میں سے مرد مجاہد کو پیدا کیا۔ ہماری خاموشی کا یا ہمارے صبر و تحمل کا موجودہ حکومت ناجائز و غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کر، بلکہ جس طریقے سے ہمارے شریعت مطہرہ کے فرمان قرآن کے قانون کا اب تک ہمارے جمہوری ملک میں ایک مقام دیا گیا ہے، ایک جگہ دی گئی، اسے اسی جگہ پر برقرار رکھا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جو میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت کے لیے نواسع رسول نے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، وہ جب اسلام پر آج آنے کے لیے کوئی موقع آئے گا تو حسینیوں سے برداشت نہیں کریں گے، بلکہ
बल्कि किरदार हुसैन को अपनाते हुए इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार और आमादा है। इंशाअल्लाह रहमान हमारा ये अमल, हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी, बल्कि खूबसूरत अंदाज में ये अपना रंग लाएगी और अरबाब इक़्तिदार को भी समझना पड़ेगा कि जब सन 1977 से कबल इसी हमारे मुल्क की सरजमीन पर नस्बती के जरिए से जुल्म और सितम का बाजार कायम किया गया और उस पीरियड में इमरजेंसी नाफिज थी, अच्छे अच्छे लोगों की जुबान नहीं खुल पाती थी, तहरीक में कोई जुबान खोलने के लिए बज़ाहिर तैयार नहीं नजर आ रहा था। ऐसे आलम में ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह व रिज़वान ने आवाज़ हक बुलंद फरमाया था और नस्बंदी के खिलाफ जो आपने फतवा दिया था, उस फतवे की रोशनी में मौजूदा उस वक्त दौर की हुकूमत हिल गई थी और उसका खमियाजा उसको सन 1977 के इलेक्शन में उठाना पड़ा और देखना पड़ा। हमारे साथ जो फर्जीदा दुलूक करता जा रहा है, इंशाअल्लाह रहमान हम अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए हर मंजिल हर मकाम पर हम आपको इस्लाम की हिफाजत करने के लिए आमादा और तैयार रहेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए परमज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान का हर मुसलमान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, इंशाअल्लाह रहमान उसके हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश तवानाई का इस्तेमाल इंशाअल्लाह जरूर करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमली जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान अमीरुल कलम हजरत अल्लामा यासीन अख्तर साहब इस्लाही इलादामत वक़ातुहुम खुसूसिया दरबार हैं और ये बड़े नफीस अंदाज में आपको अपने दस्तूर से मुतालिक और हालात हाजरा से मुतालिक इंशाअल्लाह रहमान हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। साथ ही साथ मुजाहिद अहले सुन्नत रज़ाए केजमी के बानी हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला जलवा फरमा है, दीगर उलमाए किराम हैं। जब भी दावत दी जाए आप तस्वीर तादाद में शिरकत फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला को मिला में करने की इजाजत, मुल्ला को मिला में करने की इजाजत, नादान ने जाना कि इस्लाम आजाद है इस्लाम। मुल्ला को मिली में करने की इजाजत, नादान ने समझा कि आजाद है इस्लाम। ये थे अब मैं आप हज़रात के सामने आलिम आमल अपने हदामा हिदायतुल्लाह खान को पेश करने की मेहनत करूँगा। जो वाला अपने सद कलिमात के साथ में आप हज़रात के सामने तशरीफ लाकर हम सामाईन को मददों को मिसाल
تم سے ڈرتے نہیں اے قوت لشکر والے. ظفر بھائی توجہ چاہتا ہوں. تم سے ڈرتے نہیں اے قوت لشکر والے, ہم غلامان محمد ہے 72 والے. ہم غلامان محمد ہے 72 والے. ظلم کر ظلم, میرے صبر کی کیا حد ہے نہ پوچھ. ظلم کر ظلم, میرے صبر کی کیا حد ہے نہ پوچھ. شکوا دریا سے نہیں کرتے سمندر والے. شکوا دریا سے نہیں کرتے سمندر والے. اور دیکھ نیزہ پہ میرے سر کو تجھے یاد رہے. یہ پیغام کربلا ہے کہ دیکھ نیزہ پہ میرے سر کو تجھے یاد رہے. سر کٹا کر بھی نہیں جھکتے پیغمبر والے. سر کٹا کر بھی نہیں جھکتے پیغمبر والے. تجھ سے ڈرتے نہیں اے قوت لشکر والے, ہم غلامان محمد ہے 72 والے. حضرات گرامی, اس عظیم الشان شریعت بچاؤ کانفرنس کا پیغام یہی ہے کہ ہم کسی باطل یزیدی حکومت سے مسلمان ڈرنے والا نہیں. اسلام کے خاطر پیغام کربلا اور فکر حسین کو ہم پیش کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے.
क्योंकि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मरकजी हुकूमत यकसा सिविल कोड की बात कर रही है, हमारे दरमियान अभी शहीद अमीरुल कलम हज़रत उल्लामा यासीन अख्तर बिस्वाई साहब हैं और ये खुद ही दयाल के रहने वाले हैं, ये बात खुद ही जानते होंगे। मैं अपनी सलाह के लिए इस बात को पेश कर रहा हूं कि जो मरकजी हुकूमत एक कानून लागू करने का ख्वाब देख रही है, वही मरकजी मोदी हुकूमत जब से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आई है, दिल्ली में क्या जुल्म जबर हो रहा है। घर तो घर है, जंगल तो जंगल है, बसों में भी बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, रास्ते में भी बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बस में भी रेप का काम शुरू हो जाता है और हुकूमत उसके लिए कानून बनाने के लिए इन जानियों और रेप करने वालों के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। रिटायर्ड जज वर्मा इंस्टीट्यूट एक चीज बना करके कर दिया, एक बनाकर कर दिया कि ऐसा सख्त कानून बनाओ कि जिससे ये रेप का कारोबार जो हो रहा है, रेप का जो आए दिन प्रोग्राम बनता है, सुनने में आता है, ये खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक न किसी जानिया पर कोई कानून चला है, न किसी जानी पर कोई कानून चला है। आओ हम आपके सामने इस्लाम पेश करते हैं, इस्लाम का एक असूल कोड पेश करते हैं, इस्लाम का मुस्लिम रसूलुल्लाह पेश करते हैं। वही दिल्ली की सरजमीन है, हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौरे हुकूमत है। हज़रत औरंगजेब आलमगीर बादशाह वक्त ज़माने अपने एक कोतवाल इब्राहिम नाम के बनारस का कोतवाल बना करके भेज दिया। अय्याश कोतवाल, फहाश कोतवाल जब बनारस में अपनी चौकी पर तैनात हुआ, शकुंतला नाम की एक बच्ची पर दीवाना हो गया। रामलाल पंडित की बेटी पूरे बनारस में बड़ी हकीको जमीन मांगी जाती थी, उस पर देखते ही शेफ्ता और फरेफ्ता हो गया। रामलाल पंडित के यहाँ अपने कासिम को भेजा, जाकर कह दो एक हफ्ते के अंदर टोली में शकुंतला की टोली मेरे जरे दौलत पर आ जाना चाहिए। जब कोतवाल का कासिम पहुंचा कि कोतवाले शहर इब्राहिम ने ऐसा कहा है, रामलाल पंडित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, बाप का कलेजा पास पास हो गया। अंदर गया बाप मकान के, वो रोने लगा। बीवी आई, मेरे शौहर क्यों रो रहे हो? बच्ची आई, रोने की वजह पूछ रही है। रामलाल पंडित ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। इस तरीके से शहर कोतवाल ने बच्ची के टोली को मांगा है और 3 दिन का सिर्फ टाइम दिया है कि 3 दिन के अंदर टोली को शकुंतला के मेरे मकान पर पहुंचना चाहिए। अब क्या होगा इसके लिए? बच्ची ने कहा है मेरे बाप जान, जाओ तुम कोतवाले शहर के दरबार में और 1 महीने का मौका ले लो, 1 महीने का मौका ले लो। रामलाल पंडित गए कोतवाल इब्राहिम के पास, कहा हुजूर मैं जरूर अपनी बच्ची का डोला आपके दरबार में पेश कर दूंगा, मगर 1 महीने का मौका मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूं मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी के तौर पर उसे अच्छा कपड़ा पहनाऊं, अच्छे जेवर से उसे मुज़य्यन कर दो, उसके बाद उसका डोला आपके दरबार में लाया जाए। इब्राहिम अय्याश ने मान लिया, कबूल कर लिया रामलाल पंडित के चीते को। कहा ठीक है जा, 1 महीने का मौका तुझे दिया जा रहा है। रामलाल पंडित आया, शकुंतला बेटी से कहा बेटी इब्राहिम कोतवाल मान गया है, 1 महीने का मौका दे दिया है। कहा ऐ मेरे अब्बू जान अब ऐसा करो, बनारस के बाजार में मुगल शहजादों का लिबास बिकता है,
मुगल शहजादों का कपड़ा खरीद कर मुझे ला करके दे दो और एक बेहतरीन घोड़ा मेरे लिए खरीद करके दे दो। रामलाल पंडित बनारस के बाजार में गया, मुगल शहजादों का कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीदने के बाद लाकर शकुंतला को दे दिया। शकुंतला ने मुगल शहजादों का लिबास पहन लिया, घोड़े पर सवार हो गई। लड़की ने सुन लिया था, ब्राह्मण की लड़की थी, मुसलमान की बच्ची नहीं थी। इसे कहते हैं मुसलमानों मुस्लिम पर्सनल से कहा जाता है। यक्षासुर को किसका नाम रखा जाता है? वो कोई मुसलमान की बच्ची नहीं थी, एक ब्राह्मण शादी की शकुंतला रामलाल पंडित की बच्ची थी। मुगल लिबास को पहन लिया, मुगल लिबास को पहनने के बाद तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हो गई, लड़के का रूप धारण कर लिया और एक जो है मर्द के रूप में पहुंची दिल्ली की सरजमीन पर। उसने मालूम कर लिया था कि दिल्ली के शहंशाह दुखियारों के चारागाह का मामला ये है कि जब जुमा का दिन आता है, नमाज जुमा के टाइम पर सारे फरियादी अपने अपने फरियाद को लेकर दिल्ली की जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर लाइन लगा देते हैं। 5-4 सलामत नमाज जुमा पढ़कर निकलते हैं, सारे फरियादियों के फरियाद को सुनते जाते हैं और फैसला करके चले जाते हैं। शकुंतला ने अपने साले करने दिल को कागज पर नोट कर लिया और लेकर के जब दिल्ली की जामे मस्जिद पर पहुंची तो देखा सारी सीढ़ियां फुल हो चुकी थी, सीढ़ी पर खड़ा होने की जगह नहीं थी। लाचार होकर नीचे जमीन पर खड़ी हो गई शकुंतला बेटी। और उसके बाद जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज जुमा पढ़ने के बाद बाहर निकले, एक एक फरियादी के फरियाद को पढ़ते जा रहे हैं, फैसला करते जा रहे हैं, फरियादी के फरियाद को पढ़ते जा रहे हैं, फैसला करते जा रहे हैं। जब शकुंतला के पास पहुंचे औरंगजेब आलमगीर अपने रुमाल को हाथ में लपेट लिया और हाथ में लपेटने के बाद उसके रुकने को पकड़ा। शकुंतला रोने लगी और रो करके पूछती है, बादशाह सलामत फैसला करके ही जाइएगा। हुजूर वाला ये बताइए, आप पहले सीने से लेकर आखिरी सीने तक जितने भी फरियादियों के रुखों को आप लेकर के आए, आपने मतलब से कभी अपने हाथ से लिया है? हुजूर वाला मैं भी एक इंसान हूँ, जब आपने मेरे हाथ से रुका लेना चाहा तो मैं अपने हाथ पर कपड़ा क्यों लपेट लिया? इतना सुनना था। बादशाह मुस्कुरा दिए और बादशाह मुस्कुरा कर बोलते, मुगल शहजादा जो मुहरिम थे उनके हाथ को मैंने अपने हाथ से मस कर लिया। मेरी इस्लाम के मुताबिक तू मेरे लिए गैर मुहरिम है, इसलिए मैंने अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर तेरे रुके को लिया है। औरंगजेब आलमगीर बताना चाहते हैं, मैं बादशाह के सामने खुदा के मुकद्दस रसूल का मुकद्दस दीवाना हो गया हूँ और जब दीवाना लगे मुस्तफा हो गया हूँ तो इत्तकू बेफरदिल मुमिनीना फयंसुरू बिनूरिल्लाह, अल्लाह की नूर मेरे आंखों में जलवाकर हो गई है। तेरे लिबास के अंदर मैंने देख लिया है, तू मर्द के लिबास में औरत है और मेरे लिए गैर मुहर्रम है, इसलिए मैंने अपने हाथ पर कपड़ा लपेट लिया है। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने कहा कि अपने वजीरों से इसे मेरे दरबार में लाया जाए, इस बच्ची का फैसला दरबार में होगा। जब दरबार में शकुंतला पेश हो गई और दरबार में पेश होने के बाद जब शकुंतला ने अपने दर्द दिल को बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सामने रखा, औरंगजेब आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी मेरा फैसला सुन लो। ऐ बेटी सुनो, ऐ बेटी सुनो, मेरा फैसला ये है कि तुम रामलाल पंडित की बेटी का डोला मेरे कोतवाल के मुकर्रर करता तारीख के मुताबिक उसके मकान पर पहुंचना ही चाहिए। इतना जब सुना शकुंतला ने तो कलेजा फटने लगा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बड़े अरमान से गई थी शकुंतला कि शायद मेरी फरियाद सुनी जाएगी, मगर बादशाह ने फैसला दे दिया औरंगजेब आलमगीर ने कि बेटी, एक तरफ बेटी भी कहा और कहा, बेटी सुन लो, जो मेरे कोतवाल के तारीख मुकर्ररा पर और जो तुम्हारी टोली वहां पर पहुंचनी चाहिए, आई वापस। बाप ने मुअत्तब होकर के पूछा, बेटी क्या लेकर के आई हो, क्या खबर है बेटी, कहाँ गई थी? शकुंतला रोने लगी और रो करके अपने माँ और बाप के सामने औरंगजेब आलमगीर के फरियाद को पेश कर दिया कि बादशाह वक्त भी अपने सिपाहियों की हिमायत किया करते हैं, अपनी कुदरा की हिमायत किया करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सिपाहियों की, अपने कोतवाल की हिमायत में कह दिया है कि डोला तुम्हारी जो है वक्त मुकर्ररा पर पहुंचना ही चाहिए। ऐ अबू जान, अपने डोला
पहुंचाने की तैयारी की जाए। इतना जब बाप ने सुना, बाप की आंखों से आंसू आ गया। शकुंतला कहती है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे पिता, ऐ अप्पू जान, मैं जब तक बादशाह के दरबार में बैठी थी, उस वक्त से लेकर चलने के वक्त तक मुझे औरंगजेब बादशाह ने मुझे 14 मरतबा अपनी बेटी कहकर पुकारा है। तो ऐ मेरे अप्पू जान, ये मेरा ज़हन बोल रहा है, मेरा दिमाग बोल रहा है कि जिस बादशाह ने मुझे अपनी बेटी कहा हो, वो बादशाह अपनी बेटी का अजमत, अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगा। इसलिए कोई रात जरूर होगी, मेरा डोला सजा करके कोतवाल के दरबार में भिजवाया जाए। डोला सजा दिया गया और खबरियों ने मुखबिर ने खबर दे दिया, डोला आने वाला है। कोतवाल इब्राहिम ने हुक्म दे दिया, मेरे मकान को सजा दिया जाए और बनारस के गोरबा में ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी फकीर हैं पूरे बनारस में, जितने भी गरीब हैं पूरे बनारस में, सारे के सारे लोग यहाँ पर जमा हो जाए। शकुंतला का उतारा सबको दिया जाएगा, शकुंतला का उतारा दिया जाएगा। सारे फकीर जमा हो गए बनारस के। शकुंतला की डोली पहुंच गई और उसके ऊपर से रुपये का बौछार शुरू हो गया, सिक्कों का बौछार शुरू हो गया। इब्राहिम कोतवाल अपनी अय्याशी और अपने अय्याशगाह की तरफ डोले को रवाना करने से पहले शकुंतला का उतारा फकीरों में तकसीम कर रहा है। जब तकसीम कर चुका सारे फकीरों को अपना उतारा, उसके बाद कहा डोला अय्याशगाह की तरफ ले जाया जाए। इतने में एक फटा पुराना कुदरी पहनने वाला अपने चंद दोस्तों के साथ में आता है। इब्राहिम कोतवाल को पकड़ लिया, कहा ऐ मेरे मालिक, अभी मैं बाकी हूँ, एक फकीर बनारस का बाकी रह गया है, उसे अभी शकुंतला का उतारा नहीं मिला है। कहा ऐ फकीर तू कहाँ था? कहा मैं पीछे रह गया था। कहा देख रुपए पड़े भी है, जमीन पर उठा ले। कहा मैं खुददार फकीर हूँ बनारस का, मैं खुददार फकीर हूँ, जमीन पर पड़े हुए चीजों को नहीं उठाता हूँ। अगर आपको देना ही है तो शकुंतला का उतारा मुझे दे दो। इतना सुनता था इब्राहिम कोतवाल ने अपने जेब में हाथ डाला, कुछ नोट निकाल कर दे दिया जाए फकीर को। जैसे ही जेब में हाथ डाला, औरंगजेब आलमगीर ने एक तमाचा मारा इब्राहिम कोतवाल को, और एक तमाचा मारने के बाद अपनी कुदरी को उतार दिया। कुदरी में छुपा हुआ लाल जब औरंगजेब आलमगीर के शक्ल में इब्राहिम कोतवाल को नजर आया तो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। कहा कोतवाल इब्राहिम, मैंने तुझे आवाम की हिफाजत के लिए कोतवाल बनाया था, अय्याशी के लिए कोतवाल नहीं बनाया था। उसके बाद शकुंतला की डोली के करीब इब्राहिम ने औरंगजेब आलमगीर आए और मोहम्मद इब्राहिम कोतवाल ने बनारस को हुक्म दिया तो हाथियों को बुलाया जाए। तो हाथी बुलाया गया। तो हाथियों को बुलाने के बाद इब्राहिम कोतवाल का एक पांव एक हाथी के पांव में बांधा गया, एक पैर एक हाथी के पैर में बांधा गया और दोनों हाथियों को दोनों तरफ छोड़ दिया गया। इब्राहिम कोतवाल काकर की तरह से, गाजर की तरह से चीर करके तो टुकड़े हो गया। औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं कि ऐ बेटी चलो अपने मकान पर चलो। जब औरंगजेब आलमगीर और जो है शकुंतला के मकान पर आए, कहा अब मुझे पानी पिलाया जाए। शकुंतला औरंगजेब बादशाह के कदमों पर गिर गई, कहती है मुझे पानी पिला दिया जाए। औरंगजेब फरमाते बेटी कसम है अपने काबा की, जिस दिन तुम अपनी फरियाद को लेकर मेरे पास आई थी, मैंने कसम खा लिया था जब तक रामनाथ पंडित की बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा। मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, ये इस्लामिक पर्सनल लॉ है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो दिल्ली में बैठकर और रामनाथ पंडित बनारस की बेटी की इज्जत और अदब की हिफाजत कर रहा है। और एक मरकजी हुकूमत आज की है जो दिल्ली में बैठकर और दिल्ली की बहु बेटियों की हिफाजत नहीं कर रहा है, दिल्ली की बहु बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है और कानून शरीयत में अपने नापाक और मजबूत इरादों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए किसी आशिक ने दिल में कह दिया है, किसी आशिक ने दिल ने कह दिया है, तुझसे डरते नहीं अरे कुव्वते लश्कर वाले, तुझसे डरते नहीं अरे कुव्वते लश्कर वाले, हम गुलामाने मोहम्मद है 72 वाले, हम गुलामाने मोहम्मद है 72 वाले। तुम कर तुम मेरे सब की क्या है न पूछ, तुम कर तुम मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ, शिकवा दरिया से नहीं करते समंदर वाले। और देख नीजा पे मेरे सर को तुझे याद रहे, देख नीजा पे मेरे सर को तुझे याद रहे, सर कटाकर भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। अब इन्हीं जुमलों के साथ
मैं अपने मुकर्रिर खसूसी मेहमान खसूसी इज्जत साहब अमीरुल कलम हजरत अल्लामा यासीन अख्तर सिपाही साहब को सहमत होगा वह हजरात के सामने अपने चंद नूरानी कलिमात से हम ताईन को महसूस करूंगा। यहाँ आप रखिएगा मिलजुल करके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उलमाए किराम के ख्यालातों का बात और बयानात ये खास मौजू पर मुनाकिद की जाने वाली महफिल है और खास हालात में हम आप यहाँ इकट्ठा होते हैं जमा। सबसे पहले तो हमें आपको ये समझना जरूरी है पूरे मुल्क में जो हैरानंगेज माहौल है क्यों है इस सिलसिले में है उसके फतेहकर्ता क्या बुनियादी और हमें करना चाहिए इन बातों को अगर हमने आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह सही रुख पर हमारा सफर होगा और इंशाअल्लाह महफिल महफूज तक पहुंचेगा। बार बार आप सुन रहे हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं मुस्लिम पर हमला का बार बार सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं इसके बाद वोट का इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में कानूनी और तहकीकी बहस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी हुकूमत फैसले और हलफनामे के अंदर
बाहर चट मसाए वगैरह वगैरह। उनके साथ साथ ऑफ इंडिया ने आवाम से 16 सवालात में राय मांगी। ये सब है क्या? और इसके साथ साथ गुटबंदा किया जा रहा है। अखबारी बयानात के जरिए, चैनलों के भाषा के जरिए इस तमाम और उन पर जाति करते हैं, जिनकी प्यार बरतते हैं वगैरह। मैं बतौर में कहा दो बातें आपकी जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में औरतों की अजमत और अपराध को बढ़ते जमीन से उठाकर आसमान की बातों तक पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने किया है। दुनिया का कोई मजहब इसका दावा नहीं करता। उलमा की जो बारी आप तफसीलात सुनते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि बच्चों को जितना दरगोर कर दिया जाता है। इस्लाम ने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस तरह के अमल को सख्त नाजायज और हराम करार किया। दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, उखरवी लिहाज से भी, और ये फरमाया कि ऐसी हरकत करने वालों से क़यामत के रोज जब सवाल किया जाएगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं। बैदल मौजूदत तो सुएलत बेअय्यि ज़ंबिन मुज़िलत। कुरान हकीम ने लिखा दूसरी बात ये है, इस्लाम ने औरतों को क़वानीन तरका में, वरासत में हिस्सेदार बनाया। शरीफ को शरीफ बनाया।
पहली मर्तबा बच्चियों को दफन किए जाने से ममानियत करके उनके नाजायज को हराम करार दिया। ये शरीयत मोहम्मदी है जिसने खवातीन को बराबत में हिस्सेदार बनाया। ये शरीयत मोहम्मदी है जिसने शौहर को इसके सारे काम करने का जिम्मेदार बनाया। और इससे आगे बढ़िए, एक सहाबी एक जग में जाने के लिए, जिहाद में जाने के लिए इजाजत देने के लिए पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचे। मैं अपने अल्फाज में तौर पर बता मैं भी तरीके जिहाद करना चाहता हूँ। आपने सवाल फरमाया जब हमारी मां जिंदा है, सहाबी ने अर्ज किया हाँ यार, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया इनका बीज रहा वइन्नल जन्नत तहता अक़दामिहा। अपनी मां के कदम पे टिके रहो, यानी उनकी खिदमत करो। वइन्नल जन्नत तहता अक़दामिहा, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदम के नीचे। बाप के लिए नहीं कोई हदीस है कि बाप के कदम के नीचे जन्नत। मां के बारे में हदीस है, सही और सही हदीस है कि मां के कदम के नीचे जन्नत। अगर इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी ने खुदा न खास्ता और उसके साथ कोई इम्तियाज करता होता और उसका हक देने दिलाने में कोई कोताही बरती होती, तारीख इस्लाम का मुताला कर जाएंगे, कहीं भी ये घटना का वाक़या नहीं मिलेगा कि इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी ने और उसका हक देने में अदना की कोताही। साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि हज्जत वदा मैदान अरफात में जो आपने किया, उसने बड़ी ताकीद के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उसके बारे में अल्लाह से डरते हैं। ये आखिरी खुतबा जो आपने तकरीबन एक लाख साहबे किराम अपनी नाका पर सवार होकर के मैदान अरफात में किया, उसमें आपने इरशाद फरमाया मुत्तक़िदार बिन्निकाह और समझदारा और उनके बारे में अल्लाह से डरो कहते हैं। ये है शरीयत इस्लामी की नजर में और उसका मकाम और मर्तबा। लेकिन हैरत की बात ये है